बच्चे मास ऑफ प्रोटोन का मास कितना होंगे 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम एंड प्रोटोन ते चार्ज कितना होंगे 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम्स इलैक्ट्रॉन ते मास कितना होंगे 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 किलोग्राम एंड इलैक्ट्रॉन ते चार्ज कितना होंगे सेम प्रोटोन ते इलैक्ट्रॉन ते सेम चार्ज होंगे बस प्रोटोन का चार्ज पॉजिटिव होंगे इलैक्ट्रॉन का चार्ज नैगेटिव होंगे सो अगर आप गल करिए न्यूक्लियस की सो न्यूक्लियस का डायमीटर कितना होंगे देखो सब तो लाइटेस्ट एलीमेंट एटम अपने को हाइड्रोजन सो हाइड्रोजन का डायमीटर न्यूक्लियस का डायमीटर होंगे 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻15 और कितों तक जा सकता है हैवी एटम्स जिमें कि यूरेनियम हैवी एटम्स ने जिमें कि यूरेनियम ठीक है यदा होंगे 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटरस नाउ आप गल करांगे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर देखो एटॉमिक नंबर नू रिप्रेजेंट करते हैं Z दे नाल सी एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Z दैट इज नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर की होंदा बेटा Z की होंदा नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स और मास नंबर की होंदा है मास नंबर होंदा है Z नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनू ए ना रिप्रेजेंट करते हैं मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए और एक होंदा बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ठीक है न्यूट्रॉन्स से कोई चार्ज नहीं है बट ये मास नंबर कंट्रीब्यूट करते हैं ठीक है सो एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इन एन एटम एंड मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये मास बन जाता है सो पूरा का पूरा मास किहदे ते कंसनट्रेटेड है न्यूक्लियस दे और एटम नू किस सिंबल नाल रिप्रेजेंट करते हैं आपां देखो एटम का सिंबल है जिवें कि कोई भी एलीमेंट आ ठीक है उन्होंने लिखना कितना है आप किसी एलीमेंट को कितना लिखोगे सब तो पहले लिखोगे फर्स्टली यू विल राइट डाउन एक्स लिखोगे ठीक है देन नीचे उधर आएगा एटॉमिक नंबर नीचे आएगा एटॉमिक नंबर एंड ऊपर लिखोगे तुसी मास नंबर ऊपर की लिखोगे मास नंबर जिवें सपोज करो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होंदा है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होंदा है 12 एटॉमिक नंबर इज कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और मास नंबर है 12 कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और मास नंबर इज 12 सो उन्हें इदा रिप्रेजेंट करोगे तुसी व्हाट इज रेडियोएक्टिविटी की है इट इज द स्टडी ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस What are radioactive substances? उस तो पहला पर समझते radioactive substances की नहीं जो radioactive decay करन. What is radioactive decay? It is a process radioactive decay की एक process by which nucleus of unstable atom कोई atom unstable है उधर nucleus है ना nucleus of an unstable atom lose energy वो energy lose करता है but energy कितना lose करता है by emitting radiations emit करता है so उस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ radioactive decay रेडियोएक्टिव डिके हमेशा ही अनस्टेबल एटम के न्यूक्लियस ही होएगा और उस एटम जो होएगा उस न्यूक्लियस वो वाला न्यूक्लियस रेडियोएक्टिव डिके करेगा जिसके कोल बाइंडिंग एनर्जी नहीं है मींस व्हाट डू यू मीन बाय बाइंडिंग एनर्जी नहीं हैगी मींस जेड़ा न्यूक्लियस है ना ਉਹਦੇ ਕੋਲ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हो गया ज़्यादा न्यूट्रॉन्स करके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स घटने न्यूट्रॉन्स ज़्यादा ने एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स करके वो न्यूक्लियस ਨੂੰ होल्ड नहीं कर पा रही ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਸੋ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਜਦੋਂ न्यूक्लियस ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ excess of number of neutrons over number of protons so unstable nucleus ਦੇ decay 3 types ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ first is alpha decay next is gamma decay and second is beta decay and third one is gamma decay what is an alpha decay ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ अल्फा डिके मीन्स अल्फा पार्टिकल जो है ना वो एमिट होएगा व्हाट इज एन अल्फा पार्टिकल इज सिमिलर टू हीलियम न्यूक्लियस सो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होंदा है 2 एंड मास नंबर इज 4 सो हीलियम के न्यूक्लियस विच 2 प्रोटॉन्स होंदे ने और 2 न्यूट्रॉन्स होंदे ने सिमिलरली अल्फा डिके जिहड़ा है ये आइडेंटिकल है हीलियम न्यूक्लियस दे अल्फा पार्टिकल नूं बेटा पहला न्यूक्लियस चों अल्फा पार्टिकल एस्केप हो जाता है पेरेंट एटम चों एस्केप हो गया फिर इलैक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह नाल रिपेल हो जाता है क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज आ और न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज आ तो उन्हां च होएगी रिपल्शन इस वजह नाल जिहड़ा नवा एटम जिहड़ा है वो प्रोड्यूस हो जाता है सो अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਬੀਟਾ ਐਂਡ ਗਾਮਾ। ਸੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, x ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 2 ਘਟ ਗਿਆ, ਮਾਸ ਨੰਬਰ 4 ਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਹੀਲੀਅਮ ਮੀਨਸ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 2 ਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, 90 ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਥੋਰੀਅਮ। ਕੀ ਬਣਿਆ? ਥੋਰੀਅਮ। ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ? ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਲੋਰੈਸੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਬੀਟਾ ਡੀਕੇ। ਔਰ ਬੀਟਾ ਡੀਕੇ ਬੀਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਮਿਟ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਟ ਆਰ ਬੀਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲ? ਇਹਦੇ ਚ ਨਿਊਟਰੀਨੋ ਐਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਟਾ ਡੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਿਊਟਰੀਨੋ ਐਮਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਊਟਰੋਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਬਣ ਗਿਆ ਐਂਡ ਬੀਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਮਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 1 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਰਿਮੇਨਸ ਸੇਮ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਜ਼ ਕਾਰਬਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਕਾਰਬਨ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਾਰਮ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੀਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਏਗਾ। ਬੀਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਵੀ ਫਲੋਰੈਸੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੀਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਹਾਈ એનર્ਜੈਟਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ। What is beta particle? Beta particle is high energetic electron ਔਰ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਕਮ ਟੂ ਆਵਰ ਨੈਕਸਟ, ਵਟ ਇਜ਼ ਗਾਮਾ ਡੀਕੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਾਮਾ ਡੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾਮਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਲਫਾ ਤੇ ਬੀਟਾ ਡੀਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਅਲਫਾ ਡੀਕੇ ਜਾਂ ਬੀਟਾ ਡੀਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਐਕਸਟਰਾ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਐਕਸਟਰਾ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਮਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ। ਉਸ ਐਕਸਟਰਾ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਮਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ, ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏ, ਬਸ ਇੱਕ ਗਾਮਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਐਮਿਟ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਆ। ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਆ, ਬੀਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਆ। ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ? ਮੀਨਸ ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਟੂ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਇਨਟੂ ਸਮ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਲਫਾ ਤੇ ਬੀਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਡਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਗਾਮਾ ਡੀਕੇ ਗਾਮਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਡਿਫਲੈਕਟਡ ਬਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਔਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਅਫੈਕਟ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪਲੇਟ ਐਂਡ ਕਾਜ਼ ਫਲੋਰੈਸੈਂਸ। ਇਸ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਅਲਫਾ, ਬੀਟਾ ਐਂਡ ਗਾਮਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਅਲਫਾ ਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡ ਚੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬੀਟਾ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼ ਹੈਂਡ ਚੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਸ਼ੀਟ ਚੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼ ਆਰ ਮੋਰ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟਿੰਗ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ deflection of alpha, beta and gamma particles in a magnetic field. Magnetic field alpha, beta ਤੇ gamma particles ਦੀ deflection. Similarly, deflection of alpha, beta, gamma particles in electric field. ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ alpha particles ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ, ਸੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੱਲ ਡਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੀਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਗਾਮਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਗੋ ਸਟ੍ਰੇਟ। Now we will come forward to uses of radioactivity. Radioactivity uses medicine. So X-ray, CT, PET machines, ਇਹਦੇ ਚ radioactivity gamma radiations use ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਚ यूज ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਫ੍ਰੈਕਚਰਸ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਇੰਟਰਨਲ ਬੋਡੀ ਆਰਗਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਕੈਂਸਰ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਕੈਂਸਰ ਸਪਰੈਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਟਿਊਮਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ। ਦੈਨ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ, ਕਿ ਇਹ ਫੂਡ ਸਟੱਫ ਨੂੰ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਰਮਫੁਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਫੂਡ ਸਟੱਫ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਵੈਲਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਐਕਸਰੇ ਮਸ਼ੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੈਲਜ਼ ਡਿਫੈਕਟ ਜਾਂ ਇਰੈਗੂਲਰਿਟੀ ਆ ਕਿਸੇ ਸਟਰਕਚਰ, ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਨ we use our X-rays machines. Smoke detector ਵੀ ਆ। ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, 2 ਮੈਟਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਲਫਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸਮੋਕ ਤੋਂ, ਅਲਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲਾਰਮ ਗੋਜ਼ ਆਫ। ਔਰ ਇਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹਾਰਮਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਹਾਰਮਫੁਲ।
ਸੋ ਸਮੋਕ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਯੂਜ਼ਸ ਆਫ ਬੀਟਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ। ਬੀਟਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ? ਇਨ ਪੇਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਬੀਟਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਰਪਸ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਮਿਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਫੋਇਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਫੋਇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਟਸ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਟਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਆ ਇਹ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਫੋਇਲ ਤੋਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਰੀਡਿੰਗਸ ਲੋ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਫੋਇਲ ਥਿਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਥਿਨ ਸ਼ੀਟਸ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀਆਂ ਥਿਨ ਸ਼ੀਟਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਸ ਆਫ ਗਾਮਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ। ਸਪੋਜ਼ ਪਾਈਪ ਲੀਕੇਜ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਜ਼ ਟੂ ਡਿਟੈਕਟ ਕਿ ਲੀਕੇਜ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਗਾਮਾ ਰੇ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਲੀਕੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ ਪਾਈਪ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਮਾ ਰੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਜਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਆ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੀਕ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਗਾਮਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਪਾਈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਸ ਤਾਂ ਕਰ ਲਏ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਹਾਰਮਫੁਲ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ। ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਹਾਰਮਫੁਲ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਨੇ? ਸੋ ਅਗਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੈਂਡਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਾਰਮਫੁਲ ਇਫੈਕਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਈਮ, ਕਿ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਸਟੈਂਸ, ਕਿ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰਿਡਿਊਸਿਸ ਡੋਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵਰਸ ਸਕੇਅਰ ਲਾਅ ਫੋਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਬਜੈਕਟਸ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਾਰਮਫੁਲ ਇਫੈਕਟਸ ਨਾ ਪੈਣ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਹਾਰਮਫੁਲ ਇਫੈਕਟਸ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਲਈ ਨੈਚੁਰਲ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸੀਡਸ ਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਲ ਇਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿਊਮਨਸ ਤੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਨੇ? ਹਾਰਮਫੁਲ ਹਿਊਮਨਸ ਲਈ ਵੀ ਆ, ਐਨੀਮਲਸ ਲਈ ਵੀ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਆ ਨਾ ਜੋ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਕਿਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪਰਸਨ ਸਿੱਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ DNA ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਬੋਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਫੂਡ ਤੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੂਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਕੰਟਾਮੀਨੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਮਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਨੀਮਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਇਫੈਕਟ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ? ਅਲਸਰ, ਸਵੈਲਿੰਗ ਆਫ ਬੋਨ ਜੁਆਇੰਟਸ, ਕੈਂਸਰ, ਲੰਗ ਕੈਂਸਰ, ਸਕਿਨ ਕੈਂਸਰ, ਬੋਨ ਕੈਂਸਰ, ਆਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਰ ਹੈਂਡਡ ਨਹੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ। ਗਲਵਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੀਲਡ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥਿਕ ਗਲਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਗਾਮਾ ਰੇ ਐਮਿਟਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਥਰੂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ। ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਲੈਡ ਕੰਟੇਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟੋਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਰਿਐਕਟਰਸ ਤੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਥਿਨ ਕੰਕਰੀਟ ਵਾਲ ਲੈਡ ਨਾਲ ਸਰਾਊਂਡ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕਲੋਥ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਔਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦੇਣ ਔਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੇਲਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ।